ڈونلڈ ٹرمپ ایران اسرائیل جنگ میں شامل ہونے پر غور کر رہے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ، امریکی صدر ایران کے زیر زمین فرد و جوہری ری ایکٹر تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ دفاعی ماہرین کے مطابق امریکہ کا بنکر بسٹر بم ہی صرف جوہری ری ایکٹر کو تباہ کر سکتا ہے۔ JD-57 صرف امریکی B-2 بمبار سے ہی گرایا جا سکتا ہے۔ اسرائیل کے پاس نہ یہ بم ہے اور نہ ہی B-2 بمبار طیارہ ہے۔ امریکہ نے مشرق وسطی میں اضافی دفاعی صلاحیتیں تعینات کرنے کا حکم دے دیا۔ امریکہ نے ملٹری ریفیولنگ جہازوں کی بڑی تعداد مشرق وسطی بھیج دی۔ ایک ساتھ پرواز کرنے والے امریکی فضائیہ کے 30 طیاروں کی یورپ کی مختلف ایئر بیسز پر لینڈنگ۔ فلائٹ ریڈار نے تصویر جاری کر دی۔ رات گئے طیارے امریکہ سے روانہ ہوئے، یورپ پہنچ کر الگ الگ ہو گئے۔ امریکی عہدیدار کے مطابق جہازوں کی تعیناتی پہلے سے طے شدہ تھی۔ نمٹس پر 60 جنگی جہاز اور 5000 اہلکار رکھنے کی گنجائش ہے۔ پینٹاگون چیف نے کہا امریکی فوج چوکس اور تیار ہے۔ امریکہ مشرق وسطی میں اپنے اثاثوں کی حفاظت کرے گا۔ مشرق وسطی کی بگڑتی صورتحال، امریکی صدر نے سچویشن روم میں اہم اجلاس بھی بلا لیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ دورہ کینیڈا مختصر کر کے واشنگٹن پہنچ گئے۔ کہا کچھ خاص وجوہات کے باعث جلدی واپسی ہو رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایرانی شہریوں کو تہران سے انخلا کی دھمکی، کہا سب تہران سے نکل جائیں، ایران کو معاہدہ سائن کر دینا چاہیے تھا، یہ بہت افسوسناک اور انسانی جانوں کا ضیاع ہے، ایران یہ جنگ نہیں جیت سکتا۔ دوسری جانب امریکی ٹی وی نے دعویٰ کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس انتظامیہ کو ایرانی حکام سے جلد از جلد ملاقات کے اہتمام کی ہدایت کر دی ہے۔ ایرانی میزائلوں نے اسرائیل میں تباہی مچا دی۔ تل ابیب، حیفا، مقبوضہ بیت المقدس میزائلز اور ڈرونز کے دھماکوں سے گونج اٹھے۔ 100 سے زائد سپرسونک میزائلز نے اپنے اہداف کو چن چن کر نشانہ بنایا۔ مزید 11 اسرائیلی ہلاک اور 180 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایرانی حملے سے حیفا میں پاور سٹیشن تباہ ہو گیا۔ خطرے کے پیش نظر تمام ریفائنریز بند کر دی گئیں۔ 3 ملازم ہلاک ہو گئے۔ اسرائیل کا ایک اور F-35 جنگی طیارہ بھی مار گرانے کا دعویٰ۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے طیارہ تبریز میں مار گرایا۔ پاسداران انقلاب کی اسرائیلی شہریوں کو تل ابیب چھوڑنے کی وارننگ۔ 2 اسرائیلی چینلز نے بھی اپنے دفاتر خالی کر دیے۔ جمعے سے اب تک ایرانی حملوں میں 25 ہلاک اور 600 سے زائد زخمی ہو چکے۔ ایرانی سپریم لیڈر کو قتل کرنے کا آپشن کھلا ہے۔ صفاک نیتن یاہو کی دھمکی، کہا آیت اللہ خامنائی کا قتل تنازع کو بڑھائے گا نہیں بلکہ ختم کرے گا۔ ایرانی نیوکلیئر سائنسدانوں کو مار کر ہٹلر کی ٹیم تباہ کی ہے۔ اسرائیلی حملے تنازع بڑھائیں گے نہیں، کم کریں گے۔ ہم صرف اپنے نہیں بلکہ امریکہ کے بھی دشمن سے لڑ رہے ہیں۔ ہیکرز نے اسرائیل کا دفاعی نظام آئرن ڈوم ہی ہیک کر لیا۔ اسرائیلی میزائل اپنے ہی شہروں پر گرنے لگے۔ ایران نے اسرائیلی شہریوں کے موبائل فونز کو بھی نشانہ بنایا۔ ایرانی سائبر حملے میں اسرائیلی ٹی وی چینل 14 لائیو پروگرام کے دوران مبینہ طور پر ہیک کر لیا گیا۔ بھارت سمیت G7 ممالک کا دوغلا معیار، صفاق اسرائیل کی حمایت کر دی۔ اعلامیے میں کہا صہیونی حکومت کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، ایران کبھی جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ دونوں ممالک میں کشیدگی میں کمی کی ضرورت ہے۔ توانائی منڈی کا استحکام بھی یقینی بنانے پر زور۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق صدر ٹرمپ کا مشترکہ اعلامیے کے مسودے پر دستخط کرنے سے انکار۔ برطانیہ کا ایران پر حملوں سے لا تعلقی کا اظہار۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کہتے ہیں ایرانی سرزمین پر کسی قسم کی عسکری کارروائی میں شریک نہیں ہوں گے۔ اسرائیل نے یہ تمام کارروائیاں یک طرفہ طور پر کی ہیں۔ ترک اور امریکی صدر کے درمیان ایک دن میں 3 بار رابطہ۔ مشرق وسطی کی صورتحال پر بات چیت۔ رجب طیب ایردوان کا ایرانی ہم منصب سے بھی رابطہ۔ اسرائیلی جارحیت اور دیگر امور پر گفتگو۔ ترک صدر کی کشیدگی کم کرنے اور ایٹمی مذاکرات کی بحالی کے لیے ثالثی کی پیشکش۔ طیب ایردوان کا روسی ہم منصب کو بھی فون۔ خطے کی صورتحال پر بات چیت، کہا مشرق وسطی نئی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ چین کا کہنا ہے ایران کی سالمیت خطرے میں ڈالنے والا کوئی اقدام قابل قبول نہیں۔
IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के 11 अरकान की ईरान के जौहरी तनसीबात पर इसराइली हमले की मजम्मत। इसराइल के ईरानी जौहरी तनसीबात के खिलाफ मुत्तफिका मजम्मती करारदाद पेश ना की जा सकी। IAEA का एमरजेंसी इजलास रूस की दरख्वास्त पर तलब किया गया था। मुश्तरका बयान रूस, चीन, पाकिस्तान, इराक, बेलारूस, बर्किना फासो ने जारी किया। मुश्तरका बयान में कहा गया कि हमलों से बैनुल अक़वामी अमन व सलामती को शदीद खतरा लाहक है। जौहरी अदम फैलाव के मुआहिदे NPT पर एतमाद को भी नुकसान पहुंचा। ईरान पर इसराइल के हालिया हमलों की शदीद मजम्मत करते हैं। मुस्लिम ममालिक ने मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान के मुताबिक एलामिया में कहा गया कि हर उस इक़दाम की मुखालफत करते हैं जो बैनुल अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। इसराइल की ईरान के खिलाफ जारियत को फौरी तौर पर रोकने की अशद ज़रूरत है। इसराइल की ईरान के खिलाफ जारियत मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी के दौरान हो रही है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, मिस्र, उर्दन, अलजायर और बहरीन ने मुश्तरका एलामी की तौसीक़ की। ब्रुनाई, दारुल इस्लाम, चाड, जिबूती, लीबिया, मुरितानिया, सोमालिया और सूडान भी तौसीक़ करने वाले ममालिक में शामिल हैं। तुर्किया, ओमान और मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी एलामी की तौसीक़ की है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा अमरीका। वाशिंगटन में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुलाकात। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी ने आर्मी चीफ का पुरजोश और वालिहाना इस्तकबाल किया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में मुसल्लह अफ़वाज की कारकर्दगी की तारीफ। कहा कि मार के हक़ में मुसल्लह अफ़वाज ने बेमिसाल बहादुरी और पेशा वराना महारत का मुजाहरा किया। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान का बेहतर तशख़्ख़ुस उजागर करने पर ओवरसीज़ कम्युनिटी को सराहा। आर्मी चीफ की मुल्की मैशत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ओवरसीज़ की खिदमात की तारीफ। वज़ीर आज़म की 2028 तक रेकोडेक को रेलवे लाइन नेटवर्क से मुंसलिक करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेलवेज़ की अपग्रेडेशन से मुताल्लिक आला सतह इजलास। कहा, पाकिस्तान रेलवेज़ मुल्की मईशत और मवासलात में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। पाकिस्तान रेलवेज़ नकलो हमल का एक सस्ता, तेज़ और माहौल दोस्त ज़रिया है। रेकोडेक को रेलवे नेटवर्क से मुंसलिक करने से बलोचिस्तान के माइंस एंड मिनरल्स शोबे की तरक्की होगी। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस सीटों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्तों पर समाअत। फैसल सिद्दीकी ने दलाइल देते हुए कहा, जो फातिमा जिन्नाह मांग रही थीं वही हम मांग रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट के पास तहरीक इंसाफ को इंसाफ देने का ऑप्शन ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के पास रिलीफ देने का मुकम्मल इख्तियार है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, आप कहते हैं इलेक्शन कमीशन गलत है, हाई कोर्ट गलत, तो अपना भी बताएं। आपने गलती मानी है तो फिर सामना करें। आप चाहते हैं कि सारे वाक़यात को नज़रअंदाज करके आपको रिलीफ दिया जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि गलतियां कई बार यहाँ हमारी जानिब से ही होती हैं। माजी में 3-2 या 4-3 की कन्फ्यूजन ना फैलाई जाती तो इलेक्शन भी वक्त पर होते। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी केस की समाअत। कराची बार के वकील फैसल सिद्दीकी ने जवाब दलाइल मुकम्मल कर लिए। कहा, इस मामले पर खामोशी इख्तियार नहीं की जा सकती। सदारती ऑर्डर के मुताबिक मुस्तकिल नहीं, सिर्फ आर्जी ट्रांसफर हो सकता है। ट्रांसफर पर जज को नया हलफ लेना पड़ेगा। जज हलफ लेने पर जूनियर जज हो जाएगा। तबादला आर्जी होता है, इसलिए हलफ लेने से साबिका सर्विस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीनियरिटी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिक्स की, जिससे जजेस मुतासिरा हैं। तकर्री का तरीका कार है, जब तक समरी पर दस्तखत नहीं होते तकर्री नहीं होती। जजेस सीनियरिटी और ट्रांसफर से मुताल्लिक केस की समाअत कल तक मुलतवी। पाकिस्तान अमेरिका के साथ शराकतदारी की वुसअत देने का ख्वाह है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तक़रीब से खिताब। कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देंगे।